आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से हम अभिनंदन करते हैं। आइए गीतों के द्वारा हम प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। करता है मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा से। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा से। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों से तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जगह में। अपने हाथों से तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जगह में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। इब्राहिम का मैं परमेश्वर, अद्भुत कार्य क्यों ना करूंगा। इब्राहिम का मैं परमेश्वर, अद्भुत कार्य क्यों ना करूंगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने को योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने को योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। காக்குங்கரங்கள் உண்டனக்கு காத்திடுவார் கிருபையாலே. காக்குங்கரங்கள் உண்டனக்கு காத்தி
கர்த்தர் என்னை கரம் பிடித்தார் கண்மலைகள் பெயர்க்கும்படியாய் கர்த்தர் என்னை கரம் பிடித்தார் காத்திருந்து பலனடைந்து கழுகை போல எழும்பிடுவார் காத்திருந்து பலனடைந்து கழுகை போல எழும்பிடுவேன் நம்புவேன் இயேசுவை நம்புவேன் இயேசுவை நம்புவேன் இயேசுவை நம்புவேன் இயேசுவை அத்திமர துளிர் விடாமல் ஆட்டை மந்தை முதலச்சாலை அத்திமர துளிர் விடாமல் ஆட்டு மந்தை முதலச்சாலை கர்த்தருக்கு காத்திருப்போர் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை கர்த்தருக்கு காத்திருப்போர் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை நம்புவேன் இயேசுவை நம்புவேன் இயேசுவை நம்புவேன் இயேசுவை நம்புவேன் இயேசுவை கர்த்தரின் நல்ல நாமம் மகிமைப்படுவதாக. परमेश्वर के अच्छे नाम की महिमा हो। இந்த மாதத்தின் இறுதி வாரத்திலே நாம் தேவனுடைய சன்னிதானத்திலே கடந்து வந்திருக்கிறோம். इस महीने के आखिरी हफ्ते में हम प्रभु के चरण में आए हैं। கர்த்தர் நமக்கு நல்ல ஜீவனையும் சுகத்தையும் தந்திருக்கிறார். परमेश्वर ने हमें अच्छा आरोग्यता और सुख शांति दिया है। உலகத்திலே பலவிதமான கொந்தளிப்பு காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. संसार में बहुत सारी विपत्तियां होने पर भी ஒருபுறம் கொரோனா வைரஸினால ஜனங்கள் தாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். एक तरफ से लोग कोरोना विषाणु से लोग सताए जा रहे हैं। ஒவ்வொரு பகுதிகளிலே ஒவ்வொரு விதமான அழிவுகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. देश के हर एक विभाग में नाश होते हो रहा है। எப்படி எது நடந்தாலும் कैसे भी होने पर भी எல்லாவற்றையும் நாம் சோதித்து ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது सबकी जब हम जांच पड़ताल करेंगे तो வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட தீர்க்கதரிசன வசனங்கள் நிறைவேறி கொண்டிருக்கின்றன. पवित्र शास्त्र में किया हुआ भविष्यवाणी इस दिनों में पूरा हो रहा है। ஆனபடினால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் इसलिए परमेश्वर के बच्चे இந்த நாட்களிலே நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரீரம் முழுவதும் கர்த்தருக்குள் பரிசுத்தமாய் ஜீவிப்பதற்கு इन दिनों में हमारे प्राण आत्मा शरीर प्रभु में पवित्रता से जीने के लिए நாம் அதிகமாய் தேவனுடைய சமூகத்தில் காத்திருந்து நம்மை நாமே ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள हम अधिक से अधिक प्रभु के चरण में बैठकर अपने आप को तैयार करने के लिए கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. परमेश्वर हमारी सहायता करे। இந்த நல்ல நாளிலும் इस अच्छे दिन में भी நம்முடைய தியானத்துக்கு என்று எடுத்துக்கொண்ட வேத வசனம் हम ध्यान के लिए लिया हुआ वचन है பிலிப்பியர் நிருபம் फिलिप्पुस का किताब அவனுடைய 4வது அதிகாரம் फिलिप्पुस पत्रिका के 4वां अध्याय அவனுடைய 19வது वचनத்தை நாம் வாசிப்போம். उसके 19वां वचन को हम पढ़िए। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक गड्ढी को पूरी करेगा। என் தேவன் தம்முடைய ஐஸ்வரியத்தின்படி मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार உங்கள் குறைவை எல்லாம் आपकी सारी कमी घटी को கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மகிமையிலே நிறைவாக்குவார். जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी घटी को पूरी करेगा। அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொன்ன ஒரு வார்த்தை प्रेरित पौलुस ने किया हुआ शब्द है என் தேவன் தம்முடைய ஐஸ்வரியத்தின்படி मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार உங்கள் குறைவை எல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மகிமையிலேயே நிறைவாக்குவார். जो महिमा सहित मसीह यीशु में ही तुम्हारे हर एक घटी को पूरी करेगा। அப்ப குறைவை
எல்லாம் நிறைவாக்குவார். तो घटियों को प्रभु पूरा करेगा. எப்பொழுது நிறைவாக்குவார்? कब पूरा होगा? பேதுரு நம்ம சம்பவங்களை வாசிக்கும் போது पवित्र शास्त्र में कई घटनाओं को हम पढ़ते हैं. பவுல் பிலிப்பு பட்டணத்தில் உள்ள பரிசுத்தவான்களுக்கு எழுதின ஒரு வார்த்தை இது. प्रेरित पौलुस फिलिपुस विभाग में रहने वाले संतों के लिए लिखा हुआ ये शेष है. பிலிப்பு பட்டணத்தில் உள்ள பரிசுத்தவான்களுக்கு சொன்ன கடைசி ஆசீர்வாதம். फिलिपुस शहर में रहने वाले संतों को दिया हुआ आखिरी सूचना थी. அப்ப பிலிப்பு பட்டணத்தில் உள்ள சபையில் உள்ள மக்களை ஆசீர்வதிக்கும் போது फिलिपुस शहर के कलीसिया के लोगों को जब उन्होंने आशीर्वाद दिया, என் தேவன் मेरा परमेश्वर தம்முடைய ஐஸ்வரியத்தின்படி अपने उस धन के अनुसार உங்கள் குறைவை எல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மகிமையிலே நிறைவாக்குவார் என்று ஆசீர்வதிக்கிறார். जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक गट्टी को पूरी करेगा. இந்த ஆசீர்வாதம் எப்பொழுது நிறைவாக்கப்படுகிறது? ये आशीर्वाद कब पूरा होता है? அந்த பிலிப்பியர் 4வது அதிகாரம் फिलिपुस के 4th अध्याय அவருடைய 10வது வசனத்தை நீங்கள் வாசிப்பீர்களேயானால் 10वां वचन को जब तुम पढ़ेंगे, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चित्त मेरे विषय में फिर जागृति हुई है. என்னை விசாரிப்பதற்கு நீங்கள் இப்பொழுது மறுபடியும் மனம் மலர்ந்தபடினாலே इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है. கர்த்தருக்குள் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டேன் என்று சொல்லுகிறார். मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ करके कहता है. அப்ப என்னை விசாரிப்பதற்கு நீங்கள் மனம் மலர்ந்தபடினால் आप लोग ने मेरी विचार करने के लिए मेरी स्मरण किया, इसलिए நான் சந்தோஷப்பட்டேன். मैं आनंदित हूँ. அப்ப பிலிப்பு சபையில் உள்ள விசுவாசிகள் फिलिपुस कलीसिया के विश्वासियाँ ஊழியர்களை விசாரிக்கிற ஒரு விசுவாசிகளாய் காணப்பட்டார்கள். यानी सेवकों की पूछताछ करने वाले विश्वासी थे. 2வது அதே அதிகாரம் उसी अध्याय में 4வது அதிகாரம் 14வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது फिलिपियों के 4th अध्याय के 14 वचन को जब हम पढ़ते हैं, तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरा सहभागी हुए. என் உபத்திரவத்தில் என்னோட உடன்பட்டது நலமாய் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए. அப்ப பவுல் சொல்கிறார் என்னுடைய உபத்திரவத்திலே நீங்கள் உடன்பட்டீர்கள். पौलुस कहता है मेरे क्लेश में मेरे सहभागी बने. மாத்திரமல்ல 4வது அதிகாரம் 16வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது उसी 4th अध्याय के 16 वचन को जब हम पढ़ते हैं, तब भी तुमने मेरी गड्डी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था. என் குறைச்சலை நீக்கும்படிக்கு நீங்கள் எனக்கு உதவி செய்தீர்கள். मेरे कमियों को पूरी करने के लिए तुमने 2 बार भेजा था. அப்ப பிலிப்பு சபையில் உள்ள விசுவாச மக்கள் फिलिप कलीसिया के विश्वासी बच्चे ஊழியர்களை விசாரிக்கிறவர்களாய் காணப்பட்டார்கள். ये सेवकों की पूछताछ करने वाले बच्चे थे. ஊழியருடைய உபத்திரவத்திலே உடன்பட்டவர்களாய் காணப்பட்டார்கள். सेवकों के क्लेश में सहभागीदार हुए थे ஊழியருடைய குறைச்சல்களை நிறைவாக்குறவர்களாய் और காணப்பட்டார்கள். सेवकों के कमियों को पूरा करने वाले बच्चे थे. இப்படிப்பட்ட நல்ல குணாதிசயங்கள் அவர்களுக்குள்ள இருந்தபடினாலே इस प्रकार के अच्छे गुण उनके अंदर पाए जाने की वजह से பவுல் சொல்லும்போது சொல்லுகிறார், पौलुस इस प्रकार कहता है, நான் உபகாரத்தை நாடாமல் मैं आपके भलाई को न स्मरण करते हुए உங்கள் கணக்குக்கு பலன் பெருகும்படி நாடுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். मैं केवल तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए. உபகாரத்தை நான் விரும்பவில்லை. यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, நீங்கள் செய்கிற கிரியைகளுக்கு பலன் பெருக வேண்டும். बल्कि तुम्हारी क्रियाओं का फल बढ़ना है. விசுவாசிகள் செய்கிற நற்கிரியைகளுக்கு பலன் பெருக வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். तुम्हारे हाथ की क्रियाओं का फल बढ़ना चाहता है करके पौलुस चाहते हैं. அதனால மனப்பூர்வமாய் ஆசீர்வதிக்கிறார். इसलिए उन्होंने मन पूर्वता से उन्हें आशीर्वाद किया. என் தேவன் உங்கள் குறைவுகள் எல்லாம் மகிமையிலே நிறைவாக்குவார். मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार तुम्हारी सारी कमियों को पूरा करेगा. தேவனுடைய பிள்ளைகள் நீங்களும் நானும் மற்றவர்களை விசாரிக்கிற ஒரு சுபாவம் உண்டாயிருக்க வேண்டும். परमेश्वर के बच्चे आप और मैं, हम दूसरों की पूछताछ करने वाले बच्चे बनना है. விசாரிக்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். हम दूसरों की चिंता करने वाले होना है, நம்முடைய ஆண்டவர் நம்மை விசாரிக்கிறார். क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करता है. பிலிப்பு சபையில் உள்ள விசுவாசிகள் ஊழியர்களை விசாரிக்கிறார்கள். फिलिपी कलीसिया के विश्वास या सेवकों की चिंता करते हैं. தேவனுடைய பிள்ளைகள் விசாரிக்கிற ஒரு சுபாவம் நமக்குள்ள உண்டாயிருக்க வேண்டும். हम दूसरों की चिंता करने वाले लोग बनना है. மற்றவர்களுக்கு நாம் கொடுத்து உதவுதல் அல்ல, ये नहीं कि दूसरों को देने से ही मदद होता है. நாம் விசாரிக்கிறதுலயே அவர்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் உண்டாகிறது. हम जब दूसरों की पूछताछ करते उसी में उनकी आनंदित होती है. இன்றைக்கு உலகத்துல
அநேக ஜனங்கள் பெரும்பாலும் எல்லா மக்களுடைய ஜனங்களும் அன்புக்காக ஏங்குகிறது. इन दिनों में संसार के हर एक लोग प्रेम के लिए भटक रहे हैं. என்னை விசாரிப்பதற்கு யாரும் இல்லையே என்கிற வருத்தம் எல்லாருக்குள்ளேயும் காணப்படுகிறது. हर एक व्यक्ति के अंदर ये दर्द होता है, मुझे पूछताछ करने वाले कोई भी नहीं है संसार में. தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாம் விசாரிக்கிறவர்களாய் இருக்கணும். परमेश्वर के बच्चे हम पूछताछ करने वाले होना है. ஊழியர்களை விசாரிக்கிற விசுவாசிகளாய் காணப்பட்டார்கள். सेवकों के पूछताछ करने वाले विश्वासी बने थे. ये விசாரிப்பது என்பது வேறு, पूछताछ करना बात अलग होता है, ஆராய்கிறது என்பது வேறு. जांचना अलग होता है. நாம் விசாரிக்கணும், हमें पूछताछ करना है, ஆராய கூடாது. जांचना नहीं है. மத்தேயு 25 அதிகாரம் मत्ती के 25वां अध्याय 36வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது उसके सब 36वां वचन को हम पढ़ेंगे. அங்க இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், यहाँ पर यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली. நான் வியாதியா இருந்தேன், நீங்கள் என்னை விசாரிக்க வந்தீர்கள். मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली. நான் வியாதியா இருந்தேன், நீங்கள் என்னை விசாரிக்க வந்தீர்கள் என்று சொல்லுகிறார். मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली. அப்பொழுது அவர்கள் கேட்கிறார்கள், तब उन्होंने पूछा, நாங்கள் எப்பொழுது உம்மை வியாதி உள்ளவர்களாக கண்டு हमने कभी तुझे बीमारी अवस्था में देखकर உம்மை விசாரிப்பதற்கு உம்மிடத்தில் வந்தோம் என்று கேட்கிறார்கள். और कब तुझे हमने तेरी पूछताछ की. இயேசு சொல்லுகிறார், यीशु ने कहा, மிகவும் சிறியவராகிய என் சகோதரரான जो इन छोटों में से छोटे भाइयों है, இவர்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எதை செய்தீர்களோ किसी एक के साथ जो तुमने किया है அதை நீங்கள் எனக்கே செய்தீர்கள் என்று சொல்லுகிறார். वो मेरे ही साथ किया है कर कर कहता है. மிகவும் சிறியவரான என் சகோதரரான இவர்களுக்கு मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम में से जो मेरे छोटे छोटे भाइयों में से நீங்கள் எதை செய்கிறீர்களோ किसी एक के साथ किया है அதை எனக்கே செய்தீர்கள். वो मेरे ही साथ किया है. இயேசு கிறிஸ்து ஒரு இடத்துல சொல்லும் போது यीशु मसीह एक जगह में इस प्रकार कहते हैं, என் சகோதரர் என்று சொல்லி मेरा भाई कहकर பிதாவின் சித்தம் செய்கிறவர்களை இயேசு குறிப்பிடுகிறார். पिता की इच्छा करने वालों को कहता है. அப்ப தேவ சித்தம் செய்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளை நாம் விசாரிக்க வேண்டும். परमेश्वर की इच्छा करने वाली प्रभु के बच्चों की पूछताछ करना है. தேவனுடைய ஊழியர்களை நாம் விசாரிக்க வேண்டும். प्रभु के सेवकों की पूछताछ करना है. அப்படி நாம் விசாரிக்கிற சுபாவம் நமக்குள்ள இருக்கும்போது கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். जब हम एक दूसरे की पूछताछ करेंगे तो प्रभु की आशीर्वाद हमें बनी रहेगी. தேவ சித்தம் செய்கிறவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் சகோதரர்கள். क्योंकि जो कोई प्रभु की इच्छा करते हैं वे प्रभु के बच्चे हैं. இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும்போது यीशु इस प्रकार कहता है, சீஷன் என்னும் நாமத்தின் நிமித்தம் चेले के नाम से இந்த சிறியரில் ஒருவனுக்கு यदि इन छोटों में से छोटों को நீங்கள் ஒரு கலசம் தண்ணீர் கொடுத்தாலே अगर एक लोटा पानी भी पिलाए அதன் பிரதிபலனை நீங்கள் அடையாமல் போக மாட்டீர்கள். उसका प्रतिफल तुम पाए बिना न लौटेंगे. ஒரு கலசம் தண்ணீர் கொடுத்தாலும் பிரதிபலன் உண்டு. एक लोटा पानी पिलाएंगे तो भी प्रतिफल होगा. ஆனபடியால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஊழியர்களை விசாரிக்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். इसलिए प्यारे बच्चों, आप सेवकों की पूछताछ करने वाली बने. 1 தெசலோனிக்கேயர் புத்தகம் पहला தெசலோனிयों की पत्रिका 5வது அதிகாரம் 5वां अध्याय 12வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது उसके 12 वचन को जब हम पढ़ते हैं, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करता है और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो. அங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ इस प्रकार लिखा है, உங்களுக்குள்ளே பிரயாசப்பட்டு तुम में जो परिश्रम करते हैं, கர்த்தருக்குள் உங்களை விசாரணை செய்கிறவர்களாய் இருந்து प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं உங்களுக்கு புத்தி சொல்லுகிறவர்களை நீங்கள் மதிக்க வேண்டும். और तुम्हें जो शिक्षा देते हैं उनका सम्मान करो. கர்த்தருக்குள் உங்களை விசாரணை செய்து जो प्रभु में तुम्हारी अगुवा करते हैं உங்களுக்கு புத்தி சொல்லுகிறவர்களை நீங்கள் மதிக்கணும். और तुम्हें जो शिक्षा देते हैं उनकी सम्मान करो. அவர்களை நீங்கள் விசாரிக்க வேண்டும். उनकी पूछताछ करना है. கர்த்தருடைய ஊழியர்களை விசாரிக்க வேண்டும். प्रभु की सेवकों की पूछताछ करना है கர்த்தருடைய ஊழியர்களை மதிக்க வேண்டும். और प्रभु की सेवकों को सम्मान करना है. இப்படி செய்யும் போது ये करने से கர்த்தர் உங்கள் குறைவுகள் எல்லாம் நிறைவாக்குவார். आपके सारे घटियों को प्रभु पूरा करेगा. கர்த்தர்
உங்கள் குறைவுகளை எல்லாம் நிறைவாக்குவார். आपके सारे कमियों को परमेश्वर पूरा करेगा. ஆனபடினாலே इसलिए தேவனுடைய பிள்ளைகள் प्रभु के बच्चे கர்த்தருடைய ஊழியர்களை விசாரிக்கணும், सेवकों की पूछताछ कीजिए, கர்த்தருடைய ஊழியர்களை மதிக்கணும். सेवकों को सम्मान दीजिए. கர்த்தருடைய ஊழியர்களுக்கு கொடுக்கும் போது जब सेवकों को जब देते हैं, அல்லது யாருக்காயிலும் கர்த்தருடைய நாமத்தின் நிமித்தம் உதவி செய்யும் போது नहीं तो प्रभु के नाम से किसी को भी आप मदद करते हैं, தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுப்பதற்கு முன்பதாக आप देने से पहले நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். आप लोग प्रार्थना कीजिए. ஆண்டவரே, हे परमेश्वर, நீதிமான் என்னும் நாமத்தின் நிமித்தம் நீதிமானை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவன் धर्मी के नाम से जो धर्मी को याद करता है, நீதிமானுக்கு ஏற்ற பலனை அடைவான். धर्मी का फल पाएगा. தீர்க்கதரிசி என்னும் நாமத்தின் நிமித்தம் भविष्यवाणी के हिसाब से தீர்க்கதரிசியை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவன் भविष्यद्वक्ता को स्मरण करने वाला தீர்க்கதரிசிக்கு ஏற்ற பலனை அடைவான். भविष्यद्वक्ता का फल पाएगा. என் நாமத்தின் நிமித்தம் मेरे नाम से இந்த சிறியரில் ஒருவனை ஏற்றுக்கொண்டு इन छोटों में से एक को मेरा जानकर அவனுக்கு ஒரு கலசம் தண்ணீர் மாத்திரம் குடிக்க கொடுத்தாலும் उसको केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, அதன் பிரதிபலன் நிச்சயம் கிடைக்கும் उसका प्रतिफल सच में मिलेगा என்று சொன்னீரே. ऐसा आपने कहा है. உம்முடைய வார்த்தையின்படி आपके वचन के अनुसार நான் இந்த காரியத்தை செய்கிறேன். मैं इन कामों को करता हूँ. இதற்குரிய பிரதிபலனை நீர் எனக்கு தர வேண்டும் इसका प्रतिफल आप मुझे दीजिए. என்று ஜெபித்து விட்டு நீங்கள் கொடுங்கள். वैसे प्रार्थना करके आप दीजिए. யாருக்கு நன்மை செய்தாலும் चाहे किसी की भी भलाई करे, யாருக்கு கொடுத்தாலும் चाहे किसी को भी आप हाथ बटाए, யாரை விசாரித்தாலும் चाहे किसी की भी आप पूछताछ करे, விசாரிக்கிறவர்கள் கட்டாயம் கொடுப்பார்கள், पूछने वाले देते हैं, விசாரிக்கிறவர்கள் செயல்படுவார்கள். पूछने वाले क्रिया करते हैं. அப்ப நீங்கள் விசாரிக்கிறவர்களாய் மட்டுமல்ல, आप केवल पूछने वाले नहीं, விசாரிக்கும் போது जब आप किसी की पूछताछ करते हो, அதற்கு நீங்கள் கிரியை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது जब उसके लिए आप क्रिया करना शुरू करते हो, இப்படி ஒரு சின்ன ஜெபத்தை செய்துவிட்டு ऐसे छोटी सी प्रार्थना करके நீங்கள் கொடுங்கள். आप दीजिए. அது காணிக்கையா இருந்தாலும் चाहे वो दान हो, மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கிற காரியமா இருந்தாலும் चाहे दूसरों की देने वाली भेंट हो, இந்த வசனத்தை சொல்லி ஜெபித்து விட்டு நீங்கள் கொடுங்கள். ये वचन को बोलकर प्रार्थना करके दीजिए. கர்த்தருடைய பிரதிபலனை உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வதை அனுபவிக்க முடியும். परमेश्वर का प्रतिफल आपके जीवन में आप अनुभव कर पाओगे. அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया. மாத்திரமல்ல, इतना ही नहीं, வேதத்தில் வாசிக்கும் போது पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, யாக்கோபின் புஸ்தகம் याकूब की किताब 1வது அதிகாரம் पहला अध्याय 27வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போமானால் 27वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्त यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे. அங்கே நாம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம், यहाँ पर इस प्रकार पढ़ते हैं, திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கும் जो निर्मल अनाथ है, திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கும் जो अनाथ है, விதவைகளுக்கும் विधवाओं को நீங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும். आप उनकी सुधि ले. அப்ப திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கும் விதவைகளுக்கும் நீங்கள் உதவி செய்யும் போது अनाथ और विधवाओं की जब आप सुधि लेते हैं, அவர்களை விசாரிக்கவும் வேணும், आप उनकी पूछताछ कीजिए அவர்களுக்கு உதவி செய்யவும் வேணும். और उनकी मदद भी करना है. அப்ப முதலாவது தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஊழியர்களை விசாரிக்கணும், உதவி செய்யணும். सबसे प्रथम सेवकों की पूछताछ करना है और उनकी मदद करना है. இரண்டாவதாக திக்கற்ற பிள்ளைகளையும் விதவைகளையும் விசாரிக்கணும், உதவி செய்ய வேண்டும். दूसरी बात, अनाथों को विधवाओं की सुधि लेना है और उनकी मदद करना है. அப்ப திக்கற்ற பிள்ளைகள் விதவைகள் என்று சொல்லும் போது கஷ்டப்படுகிறவர்கள், अनाथ विधवा कहने पर जो गरीब में पड़े रहते उन्हीं लोग हैं, ஆதரவு இல்லாதவர்கள். जो बेसहारा है. இப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளை நாம் விசாரிக்கணும். इन प्रकार की बच्चों की पूछताछ करना है. விசாரிக்கிறது மாத்திரமல்ல, அவர்களுக்கு உதவி செய்கிறவர்களாகவும் நாம் காணப்பட வேண்டும். केवल पूछने वाले नहीं बनना है, बल्कि उनकी और हाथ बटाने वाले बनना है. நீதிமொழிகள் 19:17வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது नीति वचन का 19वां अध्याय के 17वां वचन में हम पढ़ते हैं, ஏழைக்கு இறங்குகிறவன் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. जो गरीबों के लिए हाथ बटाता है वह परमेश्वर का उधार देता है. நம்முடைய ஆண்டவர் ஏழைகளை மறவாத தேவன். हमारा परमेश्वर कंगालों को स्मरण करता है. ஏழையா இருக்கிறான் என்று சொல்லி ஏழையை பரிகாசிக்க கூடாது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. पवित्र शास्त्र में लिखा है, ये कंगाल है करके इस पर मजाक मत उड़ाइए. அப்ப திக்கற்ற பிள்ளைகளையும் விதவைகளையும் விசாரித்து अनाथ और विधवाओं की सुधि लेकर அவர்கள் படுகிற உபத்திரவத்திலே அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். वो सहने वाले परिस्थितियों में हमें उन्हें साथ देना है. இன்றைக்கு தேவனுடைய
பிள்ளைகள் நாம் எப்படி இருக்கிறோம்? आज के दिन हम किस प्रकार है? உதவி செய்கிறவர்கள் உற்சாகமாய் செய்ய வேண்டும். जो मदद करते हैं वो उत्साह से करना है, ஏழைக்கு இறங்குகிறவன் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறார். क्योंकि कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा का उद्धार देता है கர்த்தர் அதை அவனுக்கு திரும்ப கொடுப்பார். और वह उसे परमेश्वर प्रतिफल देगा. ஆண்டவர் யாருக்கு கடனாளி அல்ல. परमेश्वर किसी के लिए भी कर्जदारक नहीं है. ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யும் போது यदि हम किसी कंगाल को मदद करते हैं, உள்ளத்துல ஒரு சந்தோஷம் உண்டாகட்டும். हमारे हृदय में एक आनंद होना है. நான் இந்த ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யும் போது मैं जब इस कंगालों को मदद करूंगा, நான் என்னை உண்டாக்கின கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறேன். यानी मेरे मुझे बनाए हुआ परमेश्वर को मैं उधार दे रहा हूँ. அந்த ஒரு எண்ணத்தோடு ऐसे एक विचार के साथ, சந்தோஷத்தோடு ஏழைகளுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். खुशी के साथ गरीबों को आप हाथ बटाइए. இன்னைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய கரங்கள் எப்படி இருக்கிறது? प्रभु के बच्चे, आज के दिन हमारे हाथ कैसा है? கஷ்டப்படுகிற ஜனங்களை விசாரிக்கிறோமா? कंगाल में पड़े हुए लोगों को क्या हम स्मरण करते हैं? விதவைகளை விசாரிக்கிறோமா? क्या विधवाओं की स्मरण करते हैं? கண் முன்ன எத்தனை ஜனங்கள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள். हमारे नजरों के सामने कितने लोग तकलीफ में पड़े हैं. ஒருவேளை ஆகாரத்துக்கு வழி இல்லாதபடிக்கு எத்தனை ஜனங்கள் கஷ்டப்படுகிறார்கள். एक समय के भोजन के नहीं होने पर कितने लोग अवस्था में पड़े हैं. வாதையினால் சாகிற ஜனங்களை பார்க்கிலும் பசியினால் சாகிற ஜனங்கள் அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். इस विपत्ति से मरने वाले लोगों से बढ़कर भूख से मरने वाले लोग अधिक बढ़ रहे हैं. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தேவனுடைய பிள்ளைகள் உங்கள் கைகளை எந்த அளவுக்கு தாராளமாய் ஏழைகளுக்கு விரிக்கிறீர்கள். इस अवस्था में परमेश्वर के बच्चे, आप कितने कंगालों के और अपने हाथ को बढ़ा रहे हो. நம்மை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். अपने आप को हम जांचेंगे. நம்முடைய குறைவுகள் எல்லாம் கர்த்தர் நிறைவாக்க வேண்டுமானால் यदि हमारी गट्टियों को परमेश्वर पूरा करना है तो ஊழியர்களை விசாரிக்கணும், प्रथम आप सेवकों की पूछताछ कीजिए, உதவி செய்யணும். उनकी मदद कीजिए. உங்கள் குறைகள் எல்லாம் கர்த்தர் நிறைவாக்க வேண்டுமானால் यदि आपकी कमियों को परमेश्वर पूरा करना है तो ஏழைகளை விசாரிக்கணும், अनाथों की स्तुति ले, விதவைகளை விசாரிக்கணும், विधवाओं की स्तुति ले, அவர்களுக்கு உற்சாகமாய் உதவி செய்யணும். उत्साह से उनकी मदद कीजिए. இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் உங்களை ஆராய்ந்து பாருங்க. परमेश्वर के बच्चे, आज के दिन अपने आप को जांच लीजिएगा. இன்னைக்கு அநேகருக்கு எவ்வளவு இருந்தாலும் आज के दिन लोगों के पास कितना होने पर भी மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க மனமே இருக்காது. दूसरों के लिए देना मन नहीं होता. தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தர் வானத்திலிருந்து நம்மை கண்ணோக்கி பார்க்கிறார். परमेश्वर के बच्चे आसमान से परमेश्वर में देख रहा है, கர்த்தருடைய கண்கள் எப்போதும் நம்மேல் நோக்கமாய் இருக்கிறது. क्योंकि परमेश्वर का नजर हम पर लगातार बनी रहती है. இந்த அறிவு நமக்கு உண்டாயிருக்க ये வேண்டும். समझ हमारे अंदर होनी आवश्यकता है. ஆண்டவர் சொல்கிறார், உன்னிடத்தில் பொருள் இருக்கையில் परमेश्वर कहता है, यदि तेरे पास कोई वस्तु हो, உன்னிடத்தில் கேட்கிறவனுக்கு तेरे पास मांगने वालों को முகம் கொடாமல் கொடு. मुंह फेरे बिना दे. அப்படி இல்லாவிட்டால் ऐसे न करेगा तो இன்றைக்கு போய் நாளைக்கு திரும்ப வா என்று சொல்லாது. आज जाकर कल हाँ करके मत कहना. நன்மை செய்ய திராணி இருக்கும் போது जब भलाई करने के लिए तेरे अंदर ताकत हो, அதை செய்ய தக்கவர்களுக்கு செய்யாமல் இராதே. उसे जिसे करना है उसे करने से पीछे न हटना. நன்மை செய்ய திராணி இருக்கும் போது भलाई करने के लिए जब क्षमता हो तेरे अंदर, அதை செய்ய தக்கவர்களுக்கு செய்யாமல் இராதே. उसे जिन्हें करना है करने से पीछे न हटना. அது உனக்கு பாவமாய் இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார். यदि वैसा करे वो तेरे लिए पाप ठहरेगा. இன்றைக்கு எத்தனை பேருடைய கைகளில் தாராளமாய் வைத்திருக்கிறீர்கள். आज के दिन आपके हाथों में कितने के पास बहुत उदारता से रखे हो, ஏழைகளுக்கு உதவி செய்ய மனம் இல்லை. लेकिन कंगालों को मदद करने के लिए मन नहीं, விதவைகளுக்கு உதவி செய்ய மனம் இல்லை. विधवाओं को स्मरण करने का मन नहीं. வாயினால சொல்லுகிறார்கள். मुंह से बोलते हैं. தேவனுடைய ராஜ்யம் பேச்சில் அல்ல, परमेश्वर का राज्य केवल बोली में नहीं, தேவனுடைய ராஜ்யம் பலத்தில் இருக்கிறது. बल्कि परमेश्वर का राज्य बल में है. தேவனுடைய பிள்ளைகள் கிரியைகளினால் வெளி காண்பிக்க வேண்டும். इसे हमें क्रियाओं में प्रकट कराना है. இன்னைக்கு அநேக ரேஷன் அரிசி வாங்கி வைத்துக் கொண்டு அதை கூட கஷ்டப்படுகிற ஜனங்களுக்கு கொடுக்க மனமற்று காணப்படுகிறார்கள். आज के दिन ऐसे कई लोग हैं जो रेशन में से चावल खरीदते, उसे तक लोगों को देने के लिए मन नहीं आता. குறுகின மனம் छोटा मन கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க முடியாது. परमेश्वर आशीष नहीं कर पाएगा. தேவனுடைய பிள்ளைகள் நம்மிடத்தில் இருக்கிறதை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க கொடுக்க परमेश्वर के बच्चे जो हमारे पास है उसे दूसरों को देते देते கர்த்தர் வேறு வழியை தந்து கொண்டே இருப்பார். दूसरी ओर से परमेश्वर और हमें देते ही रहेगा. உலகத்துல பழமொழி சொல்லுவார்கள், संसार में कहावत है, இறைக்கிற கிணறு ஊரும் என்று. जिस कुएं से पानी निकाला जाता है वो पानी उबरता रहता है. வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, पवित्र शास्त्र में भी लिखा है, வாரி இறைத்தான் अगर हम दिल पूर्वक से दे ஏழைகளுக்கு கொடுத்தான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. और गरीबों को दिया करके लिखा है. கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் ஏழைகளுக்கு இறங்குகிறவன் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறார். जो कंगालों को स्मरण करता है वो यहोवा को उधार देता है. சும்மா கிடக்கிற ரேஷன் அரிசி
मुफ्त में मिल रहा है रेशन का चावल, இலவசமாய் கிடைக்கிற ரேஷன் அரிசி, मुफ्त में मिल रहा है हमें चावल, அதை கூட கண்ணெதிரிலே கஷ்டப்படுகிற ஜனங்களுக்கு கொடுக்க மனமற்றவர்கள் उससे तक हम आप सामने देखने वाले लोगों को देने के लिए मन नहीं होता है, தேவனுடைய பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில திருப்தி அடைய முடியாது. तो समझ लीजिए हमारे जीवन में हम कभी तृप्त नहीं होंगे, இவர்கள் தங்களுக்கு தாங்களே பொருளை சேர்த்து வைக்கிறவர்கள். क्योंकि ऐसे लोग अपने आप के लिए आमदनी को संभालते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஒரு சகோதரன் சொன்னார், एक भाई इस प्रकार कहे, மிகவும் கஷ்டப்படுகிறேன், मैं बहुत तकलीफ में हूँ, எனக்கு ஏதாயிலும் உதவி செய்யுங்கள் आप मेरे लिए कुछ तो मदद कीजिए। என்று சொல்லி நான் ஒரு ஊழியரிடத்துல உதவி கேட்டேன். ऐसे मैंने एक पास्टर से मदद मांगा, இந்த உதவி கேட்ட போது जब मैं उनसे मदद मांगा அவர் போனே பந்த் பண்ணி வச்சுட்டாரு. उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया। போன் பண்ணி பாக்குறேன், போன் எடுக்க மாட்டேங்கிறது. अक्सर मैं उनको लगातार फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहे ஒரு हैं। சின்ன உதவி. एक छोटी सी मदद, இந்த லாக்டவுன்ல நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன், ये लॉकडाउन में मैं बहुत तकलीफ उठा रहा हूँ, எனக்கு ஏதாயிலும் உதவி செய்யுங்க मेरी मदद कीजिएगा। என்று கேட்டதற்கு போனையே பந்த் பண்ணி வச்சுட்டாருன்னு சொன்னார். ऐसे पूछने पर भाई ने फोन ही बंद कर दिया। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தர் உங்கள் குறைவுகளை நிறைவாக்குவார். परमेश्वर के बच्चे तेरे कमियों को प्रभु पूरा करेगा। எப்பொழுது நிறைவாக்குவார்? कब पूरा करेगा? நீங்கள் ஊழியர்களை விசாரிக்கும் போது, जब तुम भी सेवकों की पूछताछ करोगे, திக்கற்ற பிள்ளைகளை விசாரிக்கும் போது, जब अनाथों की पूछताछ करोगे, விதவைகளை விசாரிக்கும் போது, विधवाओं की पूछताछ करोगे, அவர்களுக்கு உதவி செய்வதில் மனம் கொண்டாமல் நீங்கள் உற்சாகமாய் செய்யும் போது, जब उनकी मदद करने में मन टेढ़े मोटे न करते हुए उत्साह से करते समय, கர்த்தர் உங்கள் குறைவுகளை எல்லாம் நிறைவாக்குவார். तब परमेश्वर तेरी घटियों को पूरी करेगा। பிலிப்பு சபை விசுவாசிகள் ஊழியர்களை விசாரிக்கிறவர்களாய் இருந்தார்கள். फिलिप्पी कलीसिया के विश्वास या सेवकों की पूछताछ करने वाले थे। ஆனபடியால் தேவனுடைய பிள்ளை நாம் விசாரிக்க வேண்டும். वैसे ही हमें भी प्रभु के बच्चे पूछताछ करना है। நீங்கள் மற்றவர்களை விசாரித்து உதவி செய்ய வேண்டும். आप लोग दूसरों की पूछताछ करके मदद करना है। அதே சமயம் மற்றவர்கள் உங்களை விசாரிக்கும் போது நீங்கள் ஞானமாய் இருக்க வேண்டும். उसी समय जब दूसरे लोग तुम्हारी पूछताछ करते हो, ज्ञान से रहिए। மற்றவர்கள் விசாரிப்பார்கள். दूसरे लोग भी हमारी पूछताछ करते हैं, ஏன்னா உலகம் மிகவும் மோசமான நிலைமையில இருக்கிறது. क्योंकि संसार अभी बहुत बेहाल परिस्थिति में है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஞானமாய் இருக்க வேண்டும். ज्ञान से रहिए। ஒருவேளை நீங்கள் உபத்திரவத்திலே கஷ்டத்திலே இருக்கலாம். हो सकता है यदि भी आप कष्ट और उपद्रव में हो, உங்கள் கஷ்டமான சூழ்நிலை பார்த்து आपकी इस उपद्रव परिस्थिति को देखकर யாரோ ஒருவர் உங்களை வந்து விசாரிப்பார். कोई आपको पूछताछ करेगा, உங்களுக்கு உதவி செய்வதை போல சொல்லுவார். आपको मदद करने के लिए कहेगा। இப்படி அநேகர் ஏமாந்து போகிறார்கள். ऐसे कई लोग फंसाए जा रहे हैं। நாம் மற்றவர்களை விசாரிக்கணும், உதவி செய்யணும். हम दूसरों की पूछताछ करना है, मदद करना है। அதே சமயத்தில் மற்றவர்கள் நம்மை விசாரிக்கும் போது जब दूसरी ओर से हमारी पूछताछ होती है, நாம் அதில் கொஞ்சம் ஞானமாய் கவனமாய் இருக்க வேண்டும். उसमें हमें ज्ञान बुद्धि से रहना है। ஒரு சகோதரி இருந்தார்கள், एक बहन थे, 33 வயது சகோதரி. 33 उम्र की बहन। சகோதரி புருஷனார் மரித்து போனார். उनके पति मर गए। அந்த சகோதரிக்கு ஒரு பிள்ளை இருந்தார். उनके एक बेटी थे। அந்த சகோதரி பூ கட்டி வியாபாரம் பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள். वो गजरा बनाकर वो धंधा कर रहे थे, மாவு வியாபாரம் பண்ணினார்கள். आटा की धंधा करते थे। இப்படி கஷ்டப்பட்டு உழைத்து கொண்டிருந்தார்கள். ऐसे बहुत तकलीफ गरीबी में ही उन्होंने अपना दिन निकाला। அவங்க கிராமத்துல ஒரு சகோதரர் இருந்தார். उनके गांव में एक भाई थे, அவர் நல்லா படித்து வேலை பார்த்தவர். अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित भाई थे। அவருக்கு 65 வயதானது. उनके 65 उम्र था। அவர் வேலையிலிருந்து ரிட்டையர்ட் ஆயிட்டார். जब वो रिटायर्ड हो चुके थे, அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் திருமணம் செய்து கொடுத்தார். और उन्होंने अपने बच्चों का सबका विवाह कर दिया था। அவருக்கு பேரன் பேத்தி எல்லாம் எடுத்தார். उनके नाती पोते भी हो गए थे। இந்த இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில अभी इस अवस्था में இந்த சகோதரி பூ வியாபாரம் பண்ணும் போது वो जब गजरा की व्यापार करते थे, இந்த 65 வயதான சகோதரனுடைய மருமகள் 65 साल का ये भाई का जो बहू है, அடிக்கடி இவர்களிடத்துல பூ வாங்குவார்கள். अक्सर इनसे गजरा लेते थे। அப்ப பூ கொண்டு போகும்போது जब भी वो गजरा लेते थे, இவர் ஒரு தகப்பன் ஸ்தானத்துல இருந்தபடினாலே ये एक पिता के स्थान में था, इसलिए இவரிடத்திலயும் அவர்கள் ஃப்ரீயா பழகி இருக்கிறாங்க. वे बहुत साधारण से इनसे व्यवहार रखते थे। ஒரு குடும்பத்தை போல பழகி இருக்கிறாங்க. एक परिवार जैसे संबंध था। அப்ப ஒரு நாள் பிள்ளைக்கு கொஞ்சம் பணம் தேவைப்பட்டது. एक बार उनके बेटी के लिए पैसे की जरूरत थी। அந்த சகோதரி அந்த முதியோரிடத்துல போய் ஒரு 2000 ரூபாய் கடன் கேட்டாங்க. बहन जाकर उस भाई से जाकर 2000 उन्होंने खर्च मांगा। ரொம்ப சந்தோஷமா விசாரித்தார். उन्होंने बहुत खुशी से पूछताछ की, நீ உன் பிள்ளையை எப்படி படிக்க வைக்கிற? तेरा बेटी को कैसा पढ़ा रहे हो?
இவ்வளவு கஷ்டத்தின் மத்தியில எப்படி உன் குடும்பத்தை நடத்திட்டு இருக்கிற? इतने तकलीफ में अपने परिवार को कैसे चला रही है? சகோதரி அந்த சகோதரனை உண்மையாய் நம்பினார்கள். वो बहन उस भाई पर बहुत भरोसा कर रही, ஒரு தகப்பன் ஸ்தானத்துல நம்பினார்கள். क्योंकि उन्होंने उनको पिता के स्थान में रख के उन्होंने भरोसा किया। நம்பி அவர்கள் கேட்டார்கள், எனக்கு ஒரு 2000 ரூபாய் தாங்க, भरोसा करके उन्होंने पूछा मुझे एक 2000 रुपए दीजिए, எனக்கு பிள்ளைக்கு ஸ்கூலுக்கு அவசியம் தேவைப்படுது. मेरे बच्चे की स्कूल में आवश्यकता है। அவர் ரொம்ப சந்தோஷமா 2000 ரூபாய் எடுத்து கொடுத்தார். और बहुत खुशी से उसने 2000 रुपया दिया சந்தோஷமாய் வாங்கி கொண்டார்கள். और इन्होंने भी ले लिया। அவர் சொன்னார், எனக்கு ஒரு குறைவு இல்ல, मुझे कोई कमी नहीं है, என் பிள்ளைகள் எல்லாம் கட்டி கொடுத்து பேர பேத்தி கண்டேன், क्योंकि मैंने अपने बच्चों की शादी कर लिया और नाती पोता भी देख लिया। அதனால ஏன் பேர பேத்திக்கு கொடுக்க மாட்டேனா? क्या अपने पोता पोती को मैं नहीं देता हूँ? அதே போல இந்த 2000 ரூபாய் நீ வச்சுக்க, எனக்கு திரும்ப தர வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னேன். ऐसे ये 2000 रुपए तू अपने लिए रख ले, मुझे वापस मत लौटा। சந்தோஷமாய் சௌரி வாங்கி கொண்டாரு. बहन भी आनंदित से उस पैसे को ले ली। இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில अभी इस दिनों में இந்த சகோதரர் அடிக்கடி விசாரிக்க ஆரம்பித்தார். अधिक से अधिक ये भाई पूछताछ करने लग गया। விசாரிக்கும் போது जब पूछताछ करता था, அந்த சகோதரி ஒரு நிர்பந்தமான நிலைமை, वो बहन की एक परिस्थिति में பிள்ளைக்கு மொத்தமா ஸ்கூல்ல ஃபீஸ் கட்ட வேண்டிய சூழ்நிலை உண்டாயிற்று. बेटी को पढ़ाई के लिए बहुत सारा पैसे भरने की जरूरत पड़ी। சகோதரிக்கு கேட்பதற்கு கொஞ்சம் வருத்தமா இருந்தது. बहन उनसे पूछने के लिए थोड़ा लज्जा की, ஆனாலும் ஒரு தகப்பன் ஸ்தானத்திலே அவர் நம்ம விசாரிக்கிறார். फिर भी हमेशा पिताजी के स्थान में रुककर हम मेरी पूछताछ करते हैं। நாம வாங்கி விட்டு திரும்ப கொடுக்க தானே போகிறோம். मैं इनसे लूंगी तो बाद में लौटा दूंगी। அதனால நம்ம தைரியமா போய் கேட்டா, ஒரு 20000 எனக்கு தேவைப்படுது, इसलिए धैर्य से जाकर पूछी, मुझे 20,000 रुपए दीजिए। இந்த 20000க்கு நான் வட்டி போட்டு தருகிறேன். इस 20,000 के लिए मैं ब्याज में आपको देती हूँ। வட்டிக்கு நான் ஒரு 20000 எனக்கு தாங்க, நான் திரும்ப தருகிறேன் என்று சொல்லி கேட்டேன். ब्याज के लिए 20,000 रुपए दीजिएगा और मैं उसे फिर से लौटा दूंगी। இவர் ரொம்ப அக்கறை உள்ளவர் போல उन्होंने भी वो बहुत ध्यान से ரொம்ப விசாரித்து बहुत सोच समझकर 20000 ரூபாய் சந்தோஷமாய் கொடுத்தார். 20,000 खुशी से दिए। சௌரிக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். बहन को बहुत खुश हो गया। தகப்பன் போல இருந்து என் குடும்பம் என்னை விசாரித்து எனக்கு நடத்துகிறார். एक पिता के स्थान में रुककर हमेशा मेरी पूछताछ करते, आप मेरी सहायता करते आ रहे हो। ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாய். बहुत आनंदित हुई। ஆனா திடீரென்று अचानक 65 வயதான அந்த சகோதரன், 65 साल का उम्र वाला भाई, ஒரு தகப்பன் ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடியவர், पिता के स्थान में रहा हुआ भाई, 33 வயதுள்ள அந்த சகோதரிடத்துல, 35 साल का उम्र वाली उस बहन के साथ, நீ எனக்கு இந்த பைசா திரும்ப தர வேண்டாம், तू मुझे उस पैसे को मत लौटा, என் மனைவி இறந்து 12 வருஷம் ஆகுறது, मेरी पत्नी गुजर के 12 साल हो गया, அதனால நீ கடைசி வரைக்கும் ஏன் கூட வந்து இருப்பியா அப்படின்னு கேட்டார். इसलिए मेरी मृत्यु तक क्या तू मेरे साथ रहेगी? சௌரிக்கு ரொம்ப தூக்கி வாரி போட்டது. बहन को बहुत चूर हो गई। ஒரு தகப்பன் ஸ்தானத்துல இருந்து என்னை விசாரிக்கிறார் मैंने तो सोचा एक पिता के स्थान में रहकर मेरी पूछताछ करते हैं என்று சொல்லி என் தேவைக்காக அவரிடத்துல நான் பணம் வாங்கினேன். इसलिए मेरी जब जरूरत पड़ी तब मैं उनसे पैसे लेती रही, ஆனா அவருடைய இருதயத்தின் எண்ணம் சரியில்லை. लेकिन इनका हृदय का विचार सही नहीं है। அந்த சகோதரி தன்னை சுதாரித்து तो கொண்டார்கள். बहन अपने आप को संभाल ली, அந்த உறவே வேண்டாம் என்று சொல்லி விலகி விட்டார்கள். कोई रिश्ता की जरूरत नहीं करके वे हट गई। தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாம் விசாரிக்கணும், परमेश्वर के बच्चे हम पूछताछ करना है, நாம் உதவி செய்யணும். हम दूसरों की मदद करना है। அதே சமயத்தில் மற்றவர்கள் நம்ம விசாரிக்கும் போது उतने ही समय में जब दूसरे हमारी पूछताछ करते हैं, அவர்கள் எப்படிப்பட்ட இருதயத்தோடு நம்ம விசாரிக்கிறார்கள் என்பதிலே நாம் ஞானமுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். इसमें चौकस रहे कि दूसरे लोग कौन से विचार के साथ हमारी पूछताछ कर रहे हैं। நாம் கவனமுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். इसमें हमें ध्यान पूर्वक रहना है। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப விசாரிப்பது என்பது வேறு, पूछताछ करना अलग होता है, ஆராய்வது என்பது வேறு. जांचना अलग होता है। தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குள்ள விசாரிக்கிற குணம் உண்டாயிருக்கணும். परमेश्वर के बच्चों के अंदर पूछताछ करने वाली आदत होना है, ஆராய கூடாது. जांचना नहीं। இன்னைக்கு அநேகர் ஆராய்வார்கள், आज के दिन हम जांचते हैं, சந்தோஷமாய் பேசுவார்கள், खुशी से बात करते रहेंगे, கேட்பாங்க இப்ப எப்படி இருக்கிறீங்க, कैसे हो, வியாபாரம் எப்படி இருக்கிறது, व्यापार कैसा है, பிள்ளைகள் எல்லாம் எப்படி बच्चे இருக்கிறார்கள், कैसे हैं, அப்படியே பாப்பாங்க, ऐसे ही पूछते रहेंगे, ஆராய்வார்கள். जांचेंगे। இப்படி ஆராய்ந்து ஆராய்ந்து जांच कर ஆராய்களுடைய வாழ்க்கையில जांचने वालों के जीवन में அங்கே தேவனுடைய பிள்ளைகள் போட்டியும் பொறாமையும் உண்டாகிறது, वहाँ पर लड़ाई और झगड़ा ही होता है, எரிச்சல் உண்டாகிறது. वहाँ जलन होती है, வீட்டுல போய் பேசுறார்கள், घर पर बात करते हैं, அவங்க வீட்டுல அப்படி செய்யறாங்க இப்படி செய்யறாங்க, वहाँ उनके घर पे ऐसा होता है वैसा होता है, நம்ம வீட்டுல அப்படி இல்ல இப்படி இல்ல, हमारे घर पे कुछ भी नहीं है। வீட்டுல எரிச்சல் சண்டை வருகிறது. ऐसे जलन और ईर्ष्या और झगड़ा होती है।
தேவனுடைய பிள்ளைகள் போட்டியும் பொறாமையும் எரிச்சல் உண்டாகி जब एक दूसरों के अंदर वाद विवाद जलन ईर्ष्या उठकर குறை பேச ஆரம்பிக்கிறார்கள். कमियां बोलने लगते हैं। அப்ப குறை பேச कमियों को बताते बताते வறுமை தானாகவே வந்து விடுகிறது. कंगाल आ पड़ता है। குறை பேச வறுமை உண்டாகிறது. कमी बोलते बोलते गरीबी हो जाती है। இப்படிப்பட்டவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு விருத்தியை காண முடியவில்லை. ऐसी प्रकार के लोगों के जीवन में बढ़ोतरी नहीं देख पाएंगे। வேதத்தில் வாசிக்கும் போது पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, அங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ इस प्रकार लिखा है, அவர்கள் உபத்திரவத்திலே உடன்பட்டார்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. वे मेरे उपद्रव में मेरी सहायता किए करके लिखा है। அவர்கள் ஊழியர்களை விசாரித்தார்கள். वे सेवकों की पूछताछ किए। 4ஆம் அதிகாரம் 14ஆவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, 4 अध्याय के 14 वचन में लिखा है, அவர்கள் உபத்திரவத்திலே உடன்பட்டார்கள். मेरे क्लेश में सहभागिता बने। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப உபத்திரவத்திலே உடன்பட்டார்கள். मेरे क्लेश में सहभागिता बने। தீமோத்தேயு 1 தீமோத்தேயு पहला तीमुथियुस के पत्र का அவனுடைய 5ஆவது அதிகாரம் 5वां अध्याय 22வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது 22वां वचन में पढ़ते हैं, दूसरों के पापों में भागी न होना। மற்றவருடைய பாவத்துக்கு உடன்படாதே என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. दूसरों के पापों में भागी न होना। அந்த 4ஆவது அதிகாரம் பிலிப்பியர் 4ஆவது அதிகாரம் 14ஆவது வசனத்தை வாசிக்கும் போது फिलिपियों के 4 के 14 में लिखा है, அங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ इस प्रकार लिखा है, तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। உபத்திரவத்திலே உடன்பட்டார்கள். मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தர் நம்முடைய குறைவுகளை நிறைவாக்க வேண்டுமானால் यदि परमेश्वर के बच्चे हमारे कटियों को प्रभु पूरा करना है तो மற்றவருடைய உபத்திரவங்களிலே நாம் உடன்பட வேண்டும். दूसरों के क्लेश में हमें सहभागीदार बनना है। இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் நம்ம நன்றாக இருக்கும்போது மற்றவர்கள் நம்மிடத்தில் ஒட்டி கொள்ளுவார்கள். आज परमेश्वर के बच्चे हम जब सुख शांति से रहते हैं, दूसरे लोग हमारे पास आ जाते हैं। கஷ்டப்படும் போது தூரமாய் விலகி போவார்கள். तकलीफ में होते समय लोग बिछड़ जाते हैं। உபத்திரவப்படும் போது தூரமாய் விலகி போவார்கள். क्लेश में रहते समय लोग हमें हटा देते हैं। தேவனுடைய பிள்ளைகள் மற்றவர்கள் படுகிற உபத்திரவத்திலே நீங்கள் உடன்பட வேண்டும். परमेश्वर के बच्चे दूसरों के क्लेश में सहभागीदार बनना है। இன்றைக்கு நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிற எத்தனை ஆயிரம் லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் உபத்திரவத்தின் மத்தியிலே இருக்கிறார்கள். हमारे चारों तरफ कितने ही लाख करोड़ लोग उपद्रव में क्लेश में पड़े हैं। உபத்திரவத்திலே உடன்பட வேண்டும். उनके क्लेश में हमें सहभागी बनना है। வேதத்திலே வாசிக்கிறோம், पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, சந்தோஷப்படுகிறவர்களோடு கூட நீங்கள் சந்தோஷப்படுங்கள், जो आनंद मनाते उनके साथ आनंदित होइए, அழுகிறவர்களோடு கூட நீங்கள் அழுங்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. जो रोते हैं उनके साथ रोइए करके लिखा है। உலகம் முழுவதும் லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் மடிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். संसार में कितने लाख लोग मर रहे हैं। அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களை குறித்த கவலை யாருக்குள்ளேயும் இல்லை. नाश होने वाले प्राण के बारे में किसी के अंदर चिंता नहीं। இன்னைக்கு எத்தனை விசுவாசிகள் இந்த ஊரடங்கு சட்டம் என்று வீட்டுக்குள்ளே உட்கார்ந்து சண்டை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். आज कितना विश्वासी बहन भाई लोग इस लॉकडाउन में घर के अंदर बैठकर लड़ाई कर रहे हो। ஜனங்கள் லட்ச லட்சமாய் செத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். समझे कितने लोग लाख लाख लोग मर रहे हैं। இந்த நாட்களில் அப்படிப்பட்ட ஜனங்களுடைய உபத்திரவத்திலே நம்மை உடன்படுத்திக் கொள்ளாமல் इन दिनों में वैसे लोगों के उनके क्लेश में हम सहभागीदार न बनते हुए சுகபோகமான வாழ்க்கை விரும்பி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். सुख विलास जीवन की अपेक्षा कर रहे हो। தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்றைக்கு நாம் மிகவும் கவனமாய் இருக்க வேண்டும். के बच्चे आप लोग बहुत चौकस रहिए। அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தீமோத்தேயுவை பார்த்து சொல்கிறார், प्रेरित पौलुस तीमुथियुस से इस प्रकार कहता है, மற்றவர்கள் உடன்படுகிற பாவத்துக்கு நீ உடன்படக்கூடாது. दूसरों के पापों में भागी न होना, பாவத்துக்கு உடன்படக்கூடாது. पापों का भागी न बनना। பாவத்துக்கு உடன்பட்டால் வாதை வரும். यदि पाप का भागी बनोगे तो विपत्ति आएगी। பாவத்துக்கு உடன்பட்டால் வாதை வரும். पाप के अगर भागी बनोगे तो विपत्ति आएगी। ஆனபடினாலும் மற்றவர்கள் செய்கிற பாவத்துக்கு நீ உடன்படாதே என்று சொல்கிறார். दूसरों के पापों की भागी न होना। தேவனுடைய பிள்ளைகள் प्रभु के बच्चे நாம் மிகவும் கவனமாய் இருக்க வேண்டும். हम बहुत ध्यान पूर्वक रहे। துன்மார்க்கர்கள் दुष्ट தாவீது சொல்லுகிறார், दाऊद कहता है, துன்மார்க்கர்கள் दुष्ट பாவத்துக்கு உடன்படுகிறார்கள். पाप के भागीदार होते हैं। தேவன் துன்மார்க்கரை நோக்கி परमेश्वर दुष्ट को देखकर
நீ என் பிரமாணங்களை எடுத்துரைக்க உனக்கு என்ன நியாயம் உண்டு? तू मेरे व्यवस्था को बताने के लिए तेरे अंदर क्या योग्यता है? துன்மார்க்கன் சிட்சையை பகைக்கிறான். क्योंकि दुष्ट प्रभु की ताड़ना को अनुचित मानता है। கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை தனக்கு பின்னாக எறிந்து போடுகிறார். प्रभु के वचन को अपने पीठ पीछे फेंक देता है। திருடனை காணும்போது திருடனோடு ஒருமித்து போகிறார். चोर के साथ चोर का भागीदार बन जाता है। விபச்சாரக்காரரோடும் அவனுக்கு பங்கு உண்டு என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. व्यभिचार के साथ भी उसकी भागी है। தன் வாயை பொல்லாப்புக்கு திறக்கிறார். अपने मुंह को कपट के लिए खोलता है। அவன் உட்கார்ந்து தன் சகோதரனுக்கு விரோதமாய் பேசுகிறார். सभाओं में बैठकर अपने भाई के विरुद्ध मुंह खोलता है। தன் தாயின் மகனுக்கு அவதூறு உண்டாக்குகிறார். अपने माता के बच्चे के लिए निंदा लाता है। இப்படிப்பட்ட துன்மார்க்கமான காரியங்களுக்கெல்லாம் உடன்படுகிறார். ऐसे सब काम के लिए दुष्ट इंसान भागीदार बनता है। பவுல் தீமோத்தேயுக்கு சொல்லுகிறார், पौलुस तीमुथियुस से कहता है, மற்றவர்கள் செய்யும் பாவத்துக்கு நீ உடன்படாதே. दूसरों की पापों की भागीदार न बनना, பாவத்துக்கு உடன்படுகிறவர்கள் துன்மார்க்கர்கள். क्योंकि जो कोई पापों का भागीदार बनते हुए दुष्ट है। பாவங்களுக்கு உட்பட்டால் வாதை வருகிறது. यदि पापों के भागीदार बनोगे तो विपत्ति आएगी। ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருக்காக உபத்திரவத்திலே உடன்பட வேண்டும். परमेश्वर के बच्चे हम क्लेश में सहभागीदार बनना है। கர்த்தருக்காக உபத்திரவப்பட வேண்டும். परमेश्वर के लिए क्लेश उठाना है। அல்லது கர்த்தருக்காக உபத்திரவப்படுகிறவர்களுடைய உபத்திரவத்திலே நாம் உடன்பட வேண்டும். नहीं तो परमेश्वर के लिए क्लेश उठाने वाले लोगों के हम सहभागीदार बनना है। நாம் உபத்திரவப்பட வேண்டும். हम क्लेश उठाना है। அல்லது உபத்திரவப்படுகிறவர்களுடைய உபத்திரவத்தோடு கூட நாம் உடன்பட வேண்டும். नहीं तो जो लोग क्लेश उठा रहे हैं उनकी सहभागीदार बनना है। உபத்திரவத்தில் உடன்பட்டால் यदि हम सहभागीदार बनेंगे தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குள்ளே பொறுமை உண்டாகிறது. हमारे अंदर धीरज आएगी। தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குள்ளே நம்பிக்கை உண்டாகிறது. हमारे अंदर भरोसा बढ़ेगी। உபத்திரவத்திலே உடன்படும் போது जब क्लेश में भागीदार होंगे அது நித்திய கனமகிமை உண்டாக்குகிறது. वो अनंत काल का महिमा दिलाता है। 2 கொரிந்தியரின் புத்தகம் दूसरा कोरिन्थी का पत्रिका அதனுடைய 4வது அதிகாரம் 4वां अध्याय அந்த 17வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது उसके जब 17 वचन को हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ इस प्रकार लिखा है, அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கி போகும் உபத்திரவம் हमारा क्लेश बहुत ही हल्का है நமக்கு நித்திய கன மகிமை உண்டாக்கு. और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। நித்திய கன மகிமை உண்டாக்கு. और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாம் மற்றவர்களை விசாரிக்கணும். हम प्रभु के बच्चे दूसरों की पूछताछ करना है, உதவி செய்யணும். मदद करना है। ஊழியர்களை விசாரிக்கணும். सेवकों की पूछताछ कीजिए, திக்கற்ற பிள்ளைகளை விசாரிக்கணும். अनाथों की पूछताछ कीजिए, விதவைகளை விசாரிக்கணும். विधवाओं की पूछताछ कीजिए, அவர்களுக்கு மனம் கொடாமல் உதவி செய்ய வேண்டும். उनके मदद करना है। நாம் விசாரித்து உதவி செய்ய வேண்டும். हम उनकी पूछताछ करके मदद करना है। நம்மை விசாரிக்கிறவர்களிடத்தில் ஞானமாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும். बल्कि जो हमारी पूछताछ करते हैं उनके पास ज्ञान बुद्धि से उत्तर देना है। மற்றவர்களை விசாரிப்பது போல விசாரிப்பார்கள். दूसरे लोग हमारी पूछताछ करते हैं। ஆனால் அந்த யாக்கோபு 1:27 வாசிக்கும் போது इस प्रकार याकूब के पहला अध्याय के 27वां वचन में हम पढ़े थे, உலகத்தால் கரைபடாதபடிக்கு உங்களை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறார். इस संसार से निष्कलंक रह करके प्रभु का वचन कहता है। உபத்திரவத்தின் மத்தியிலே கஷ்டத்தின் மத்தியிலே இருக்கும்போது उपद्रव और तकलीफ के बीच में जब रहते हो, யாரோ ஒருவர் தங்களை விசாரிக்கிறார்கள் என்பதற்காக वही तो हमारी पूछताछ करते कहकर இன்னைக்கு अनेक ஜனங்கள் ஏமாற்றப்படைந்து போகிறார்கள். आज कई लोग फंसाए जा रहे हैं உலகத்தினால் கரைப்பட்டு போகிறார்கள். और इस संसार से अशुद्ध हो जाते हैं। தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஞானமுள்ளவர்களாய் இருக்கணும். प्रभु के बच्चे आप ज्ञान से रहिए। மோசே குறித்து வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. मूसा के बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा है, மோசே ராஜ அரண்மனையிலே வாழ்ந்தவர். मूसा राजमहल में रहता था, ராஜகுமாரத்தின் மகன் என்று அழைக்கப்பட்டவர். राजा की बेटी का पुत्र कहलाता था। அவ்வளவு சுகபோகமாய் வாழ்ந்த போதிலும் वैसे सुख विलास से रहा हुआ इंसान தன்னுடைய ஜனங்கள் கஷ்டப்படுகிறார்கள் என்பதை கேள்விப்பட்ட போது उसने जब सुना कि उसकी प्रजा तकलीफ
में है। மோசே தான் வளர்ந்து பெரியவனான போது मूसा जब बड़ा हुआ, தன் ஜனங்கள் கஷ்டப்படுகிறதை பார்த்து अपने प्रजाओं की निंदा को देखकर ராஜ அரண்மனையின் சுகபோகமான வாழ்க்கையை வெறுத்து वो राजमहल का सुख भोग को छोड़कर தன்னுடைய ஜனங்களோடு சேர்ந்து துன்பத்தை அனுபவிப்பதையே தெரிந்து கொண்டான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. और अपने लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்றைக்கு உபத்திரவத்திலே உடன்படுகிற ஒரு நல்ல சுபாவம் நமக்குள் உண்டாயிருக்க வேண்டும். परमेश्वर के बच्चे इन दिनों में क्लेश में सहभागीदार बनने वाला एक अच्छा गुण हमारे अंदर होना है। லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் உபத்திரவத்தின் மத்தியிலே இருக்கிறார்கள். कितने ही लाख लोग इन दिनों में क्लेश उठा रहे हैं। உபத்திரவப்படுகிற மக்களுடைய உபத்திரவத்திலே நாம் உடன் பங்காளிகளாய் இருக்க வேண்டும். उनके क्लेश में हम भी सहभागीदार बनकर रहना है। சுகபோகமான வாழ்க்கை வெறுத்தான் மோசே. सुख विलास जीवन को इनकार किया मूसा। தேவ பிள்ளைகளோடு சேர்ந்து துன்பத்தை அனுபவிப்பதை தெரிந்து கொண்டார். अपने लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। உபத்திரவம் கொஞ்ச கால உபத்திரவம். ये थोड़े दिन के लिए उपद्रव है। அந்த உபத்திரவம் அதி சீக்கிரமாய் நீங்கி போகும். बहुत ही जल्द क्षण भर में उपद्रव ठीक होने वाला है। அந்த உபத்திரவம் மனுஷனுக்குள்ள பெருகும் போது लेकिन जब ये क्लेश कोई इंसान के अंदर बढ़ता है உபத்திரவம் ஒரு மனுஷனுக்குள்ள பொறுமையும் நம்பிக்கையும் உண்டாக்குகிறது. और ये क्लेश इंसान के अंदर धीरज और क्षमता को लाती है। நித்திய கன மகிமை உண்டாக்குகிறது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. अनंत काल की महिमा को उत्पन्न कराता है करके लिखा है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। தீமோத்தேயுவை பார்த்து சொல்கிறார், तीमुथियुस इसको देखकर इस प्रकार कहता है, மற்றவர்களுடைய பாவத்துக்கு உடன்படாதே. दूसरों की पापों का भागीदार न बनना, துன்மார்க்கர்கள் பாவத்துக்கு உடன்படுகிறார்கள். क्योंकि दुष्ट पापों का भागीदार बनते हैं। தீமோத்தேயு तीमुथियुस தகப்பனுக்கு பிள்ளை ஊழியம் செய்வது போல जिस प्रकार पिता के लिए बेटा सेवा करता है, என்னோடு கூட சுவிசேஷத்தின் நிமித்தம் ஊழியம் செய்தான் என்று பவுல் சாட்சி சொல்லுகிறார். मेरे साथ इसने भी सुसमाचार की सेवा टहलना किया करके कहता है। ஒரு தகப்பனுக்கு பிள்ளை எப்படி ஊழியம் செய்கிறானோ जिस प्रकार एक बेटा अपने पिता की सेवा करता है, அதே போல தீமோத்தேயு என்னோடு கூட சுவிசேஷ ஊழியத்திலே பாடுபட்டான் என்று சொல்லுகிறார். उसी प्रकार तीमुथियुस भी सुसमाचार के विषय में मेरे साथ सेवा टहल किया। தீமோத்தேயுடைய உத்தம குணத்தை பாராட்டுகிறார். तीमुथियुस के उत्तम गुण को वो प्रशंसा करते हैं, சுவிசேஷத்தின் நிமித்தம் பாடுகள் தான் வரும். क्योंकि जब सुसंदेश सुनाया जाता है तो उपद्रव आती है। சுவிசேஷத்தின் நிமித்தம் உபத்திரவம் தான் வரும். सुसंदेश सुनाने पर क्लेश बढ़ता है। இந்த சுவிசேஷத்தின் நிமித்தம் வருகிற பாடுகளிலே ये सुसंदेश के द्वारा उन्होंने जो भी क्लेश देखा, இந்த சுவிசேஷத்தின் நிமித்தம் வருகிற உபத்திரவத்திலே ये सुसंदेश के द्वारा जो भी संकट सामना किया, தீமோத்தேயு பவுலோடு கூட உடன்பட்டார். तीमुथियुस पौलुस के साथ भागीदार बन गया। இந்த தீமோத்தேயு சின்ன ஆசியாவில் பிறந்தவன். ये तीमुथियुस छोटे आशिया में पैदा हुआ। சிறு வயதிலேயே தகப்பன் மரித்து போனார். उसके बचपन में पिता की मृत्यु हो गई। தாயும் பாட்டியும் தீமோத்தேயு வளர்த்தார்கள். उनके माता और नानी दादी जी ने उसके पालन पोषण किए। பவுலும் பர்னபாவும் சுவிசேஷம் அறிவித்த போது जब पौलुस और बरनबास सुसमाचार बता रहे थे, பவுல் பர்னபா இவர்களுடைய சுவிசேஷத்தை கேட்டு ரட்சிக்கப்பட்டவன் இந்த தீமோத்தேயு. पौल बरनबा इनका सुसमाचार सुनकर तीमुथियुस का उद्धार हुआ। தீமோத்தேயு ரட்சிக்கப்பட்ட போது जब तीमुथियुस उद्धार पाया, பவுலோடு சுவிசேஷத்தின் நிமித்தம் பல இடங்களுக்கு பிரயாணமாய் புறப்பட்டு போனார். पौलुस के साथ कहीं विभाग में सुसंदेश सुनाने के लिए निकल पड़ा। பவுல் ரோமாபுரியில் சிறையில் இருந்தபோது जब रोम के देश में बंदी गृह में पड़ा था पौलुस, தீமோத்தேயும் பவுலோடு கூட இருந்தார். तीमुथियुस वहाँ भी बंदी गृह में पड़ा था। பல வருஷங்கள் தீமோத்தேயு பவுலோடு கூட இருந்து कई साल पौलुस के साथ बना हुआ तीमुथियुस கடைசியிலே இரத்த சாட்சியை மரித்தார் என்று வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. अंत में परमेश्वर के लिए परमेश्वर के लिए मरा। அல்லேலூயா. हालेलुया। உபத்திரவங்கள்ல உடன்படணும். क्लेश में भागीदार बनना है। எல்லாம் நல்லா இருக்கும் போது நன்றாக இருக்கிற இடத்துல சேர்ந்து கொண்டு सब अच्छा होने पर सभी के साथ अच्छे से रहकर உபத்திரவப்படுகிற மக்களை மறந்து போக கூடாது. क्लेश में पड़े हुए लोगों को भूल मत जाना। உபத்திரவப்படுகிற மக்களுடைய உபத்திரவத்துல உடன்பட வேண்டும். तकलीफ में पड़े हुए लोगों को हमारी भागीदार होना है। பிலிப்பு சபையில இருந்தவர்கள் உபத்திரவத்துல உடன்பட்டவர்களா இருந்தார்கள். फिलिप्पी कलीसिया के लोग भी भागीदार थे। அதனால தான் பவுல் அவர்களை வாழ்த்துகிறார். इसलिए पौलुस उनकी प्रशंसा करता है। தேவன் உங்கள் குறைவுகளை எல்லாம் நிறைவாக்குவார். परमेश्वर तुम्हारी सारी घटी को पूरी करेगा। இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் யாருடைய வாழ்க்கையில என்ன குறைவு இருந்தாலும் आज के दिन प्रभु के बच्चे आपके जीवन में कोई भी कमी घटी क्यों ना हो, மனுஷன் கொடுப்பதனால் ஒரு நாள் நிறைவு வராது. जब तक मनुष्य देते रहेगा आपका कमी पूरा नहीं होगा। தேவன் நிறைவாக்குவாரானால் நிறைவான ஆசீர்வாதம். यदि परमेश्वर आपके कमियों को भराएगा तो
परिपूर्ण आशीर्वाद है। கர்த்தர் உங்களை நிறைவாக்க வேண்டுமானால் प्रभु यदि आपको परिपूर्ण करना है, உபத்திரவத்திலே நீங்கள் உடன்பட வேண்டும். क्लेश में भागीदार बनिए। மாத்திரமல்ல इतना ही नहीं, தேவனுடைய பிள்ளைகள் प्रभु के बच्चे, அந்த பிலிப்பு சபையில் உள்ள விசுவாசிகள் फिलिपी कलीसिया के विश्वासियां அந்த பவுலுடைய குறைகளை நிறைவாக்கினார்கள். उन पौलुस के कमियों को भी उन्होंने पूरा करके दिया। பவுல் சொல்லுகிறார், पौलुस कहता है, என் குறைச்சலை நீக்கும்படி मेरे कमियों को पूरा करने के लिए நீங்கள் எனக்கு 2 தரம் அனுப்பினீர்கள் என்று சொல்லுகிறார். आप मुझे एक बार ने 2 बार मेरे लिए भेजे थे। பவுலுக்கு இருந்த குறைவுகளை நீக்கும்படி உதவி செய்கிறார்கள். पौलुस के कमियों के समय में भी उनके लिए मदद किया। அவருக்கு குறை வரும்போது जब उनके जीवन में कमी आई, இந்த சபையில் உள்ள விசுவாச மக்களுடைய குறைவை நிறைவாக்குகிறார்கள். और वो विश्वासी बच्चे ने ही उनकी कमियों को पूरा किया। அல்லேலூயா. हालेलुया। குறைவுகளை நிறைவாக்குகிற சுபாவம் நமக்கு உண்டாயிருக்க வேண்டும். कमियों को पूरा करने वाला एक गुण हमारे अंदर होना है। அந்த பிலிப்பியர் 2வது அதிகாரத்திலே फिलिपियंस के 2 अध्याय 25வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது 25वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, पर मैंने इपफ्रुदीतुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। அங்கே நாம் வாசிக்கிறோம், यहाँ पर लिखा है, என் சகோதரனும் मेरा भाई உடன் வேலையாலும் और सहकर्मी உடன் சேவகனும் संगी योद्धा உங்கள் ஸ்தானாபதியும் तुम्हारा दूत என் குறைச்சலுக்கு உதவி செய்தவனுமான मेरी सेवा टहल करने वाला எப்பாப்ராதீத்துவை एफ्रोदीतुस உங்களிடத்துக்கு அனுப்புகிறேன். तुम्हारे पास भेजा हूँ। உங்களிடத்துக்கு அனுப்புகிறேன். तुम्हारे पास भेजा हूँ। நீங்கள் அவனை மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டு तुम उसे आनंदित से उसे उसके आगमन लेकर இப்படிப்பட்டவர்களை கனமாய் எண்ணுங்கள். और उसको बहुत आदर दीजिए। இப்படிப்பட்டவர்களை கனமாய் எண்ணுங்கள் என்று சொல்கிறார். और उसकी आदर करना। எப்பாப்ராதீத்து एफ्रोदीतुस உடன் வேலையால் वो एक सहकर्मी था, ஒரு உடன் சேவகன், वो संगी योद्धा था, போர் வீரன், वो योद्धा था। கிறிஸ்துவின் நிமித்தம், मसीह के कारण, கிறிஸ்துவின் ஊழியத்தின் நிமித்தம் मसीह की सेवकाई के कारण தன் பிராணனையும் எண்ணாமல் अपने प्राण को भी न सोचते हुए மரணத்துக்கு சமீபமாய் இருந்தார். मृत्यु के लिए अपना प्राण को न्योछावर कर दिया। பவுலுடைய உபத்திரவத்தில் உடன்பட்டவர், क्योंकि पौलुस के क्लेश में भागीदार था, वो மரணத்துக்கு சமீபமாய் இருந்தார். मृत्यु की ओर था। பவுல் ஜெபித்தார். पौलुस ने प्रार्थना किया। எப்பாப்ராதீத்துவை கர்த்தர் சுகமாக்கினார். इफ्रुदीतुस को परमेश्वर ने चंगा किया। பாவத்துக்கு உடன்பட்டால் வாதை வரும். पाप के लिए अगर भागीदार बनोगे तो विपत्ति आएगी। உபத்திரவத்துக்கு உடன்பட்டால் கன மகிமை வரும். अगर क्लेश के भागीदार होंगे तो महिमा होगी। எப்பாப்ராதீத்துவை கனம் பண்ணுங்கள் என்று சொல்கிறார். इफ्रुदीतुस की आदर करो करके कहता है। எப்பாப்ராதீத்து குறைவுலே உதவி செய்கிற ஒரு மனுஷன், इफ्रुदीतुस कमियों में मदद किया हुआ इंसान है। குறைச்சலை நீக்கிற ஒரு மனுஷன், कमियों को पूरा किया हुआ इंसान था। தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்றைக்கு நம்ம மிகவும் கவனமாய் இருக்கணும். प्रभु के बच्चे बहुत ध्यान पूर्वक रहिए। என்னுடைய ஆலயத்தில் ஆகாரம் உண்டாயிருக்கும்படி என்று சொல்கிறார். परमेश्वर कहता है मेरे भवन में भोजन होने पाए। கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் குறைச்சலை நிறைவாக்குகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். परमेश्वर के बच्चे कमियों को पूरा करने वाले हम बनना है। நம்முடைய குறைவுகள் எல்லாம் தேவன் நிறைவாக்க வேண்டுமானால் यदि हमारी कमी घटियों को प्रभु पूरा करना है, நாம் மற்றவருடைய குறைவுகளை நிறைவாக்குகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். हम पहले दूसरों की कमियों को पूरा करने वाले बनना है। ஒரு சகோதரி இருந்தார்கள். एक बहन थे, அந்த சகோதரி மிகுந்த கஷ்டப்பட்டார்கள். वो बहन बहुत तकलीफ में थी। அவங்களுக்கு 6 பிள்ளைகள். उनके 6 बच्चे थे। 6 பிள்ளைகளை வைத்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார்கள். 6 बच्चों के रखकर वो बहुत तकलीफ उठा रही थी। புருஷனார் விட்டு போய்விட்டார். उनका पति उनको छोड़ दिया था। அரிசி வாங்கி அவர்களால் சாப்பாடு செய்ய முடியவில்லை. चावल खरीद कर वो खाना नहीं बना पा रही थी। ரவை வாங்கி
वो रवा खरीदकर ஒவ்வொரு நாளும் அந்த ரவைய சாப்பாடு செய்து பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்தாரு. हर दिन वो रवा लेकर बच्चों को खिलाते थे. ஒரு நாளுடைய குமாரன் एक दिन उनका बेटा ने அவங்க சொன்னாங்க, இன்னைக்கு அரிசி சாப்பாடு இருந்தா எனக்கு சாப்பாடு தாங்க, उसने कहा यदि चावल बनाएंगे तो मुझे खाना दीजिए, ரவா இருந்தா எனக்கு வேண்டாம் சாப்பாடுன்னு சொன்னா. मेरे को रवा बनाएंगे तो मुझे खाना नहीं चाहिए. தாயாருக்கு ரொம்ப மனசுக்கு வேதனை, माँ बहुत चिंतित थे, ரொம்ப அழுறாங்க. बहुत रोने लगे. அழுது கொண்டு रोते हुए என் பிள்ளைக்கு அரிசி வாங்கி சாப்பாடு செய்து கொடுக்க கூட என்னால முடியவில்லையே मेरे बच्चे को मैं चावल खरीद कर तक खाना नहीं खिला पा रही हूँ, என்று அழுகிறார்கள். ऐसे रोने लगी. அழுது கொண்டு रोते हुए அன்றைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை उस दिन रविवार का दिन था, அவர்கள் ஆராதனைக்கு கடந்து போக வேண்டும். वो आराधना के लिए जाना था. என்ன இருந்தாலும் பரவாயில்லை, चाहे कुछ भी हो, நான் ஆராதனைக்கு போய் விட்டு வந்து பார்த்து கொள்ளலாம். मैं आराधना में जाकर समाप्त करने के बाद फिर देख लेती. ஆராதனைக்கு வந்தார்கள். आराधना के लिए निकले. ஆராதனைக்கு உள்ளே ஆராதனை வந்த போது आराधना में भीतर आते हुए அவர்களால் அழுகையை அடக்க முடியவில்லை. वो अपना उनका रोना रुका नहीं, கண்ணீர் விட்டு அழுகிறார்கள். आंसू निकलने लगा. அவருடைய எண்ணமெல்லாம் என் பிள்ளை அரிசி வாங்கி சாப்பாடு செய்து கொடுக்க முடியவில்லையே என்ற ஒரு கவலை. उनके विचार और मन में यही खेती था, मैं मेरे बच्चे को चावल बनाकर खिला नहीं पा रही हूँ. ஆராதனை வேளையிலே आराधना के समय பரிசுத்த ஆவியானவரின் அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் पवित्र आत्मा के अभिषेक पाई हो बहन, அந்த அபிஷேகத்தை பிரசனத்துக்குள்ள வந்தபோது जब वो अभिषेक के उपस्थिति में आए, கவலை எல்லாம் மாறி उनका போனது. सारा बोझ हल्का हो गया. சந்தோஷமாய் கர்த்தரை ஆராதித்தார்கள். आनंदित से प्रभु की आराधना करने लगे. ஆராதனை முடிந்தது. आराधना के समाप्त होने पर வீட்டுக்கு போகணும். घर जाना है. இப்பொழுதுதான் வீட்டு ஞாபகம் வருகிறது. अभी घर का याद आ रहा है. உள்ளத்துல நினைக்கிறார்கள், मन में सोचे அரிசி வாங்கி சாப்பாடு செய்து தந்தால் எனக்கு சாப்பாடு தாருங்கள், இல்லாவிட்டால் வேண்டாம்னு சொல்லி பையன் படுத்துக்கிட்டான். मेरा बेटा ने तो ये कहा यदि चावल बनाकर खिलाएगी तो खिलाना, मुझे और कुछ नहीं खाना है. நான் வீட்டுக்கு போனா நான் என்ன செய்வேன்? मैं घर जाऊंगी तो क्या करूंगी? ரொம்ப மனசு கஷ்டம். बहुत चिंता हो गई. ஆராதனை முடிந்து வீட்டுக்கு திரும்ப மனம் இல்லை. घर आराधना समाप्त करके घर लौटने की मन नहीं, ஆனால் வீட்டுக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை. लेकिन घर जाना ही पड़ेगा. அவர் வீட்டுக்கு திரும்பி கொண்டு இருக்கிறார்கள். जब वे लौट रहे थे, அவர்கள் திரும்பி நடந்து கொண்டு பாதையிலே जब रास्ते में वे चल रहे थे, கீழே ஒரு 100 ரூபாய் நோட்டு கிடந்தது. नीचे से उनको एक 100 रुपए की नोट मिली. அந்த சௌரி உண்மையான நோட்டா கள்ள நோட்டா என்று தெரியவில்லை. वो बहन के अंदर ये शंका थी ये असली या नकली नोट है. ஆனாலும் குனிந்த நோட்டை எடுத்தாரு. फिर भी झुककर उन्होंने नोट उठाया. எடுத்த போது உண்மையாகவே அது 100 ரூபாய் நோட்டு. उठाने पर देखा कि वो असली नोट था. 100 ரூபாய் கையில கிடைத்தது. हाथ में 100 रुपया मिल गया. சௌரிக்கு ஒரு சந்தோஷம். बहन को बहुत आनंद. நீங்களா இருந்த இந்த சூழ்நிலை என்ன செய்திருப்பீர்கள்? यद्यपि आप उस जगह में होंगे तो आप क्या करते होंगे? இன்னைக்கு மூட அரிசி வாங்கி வைத்து ஏழை ஜனங்களுக்கு கொடுக்க மனசு இல்ல. आज हम गोनी भरकर चावल खरीदते हैं, लेकिन गरीबों को देने के लिए मन नहीं. இலவசமா கிடைக்கிற ரேஷன் அரிசி வாங்கி கூட மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க மனம் இல்ல. उतना ही नहीं, मुफ्त में मिलने वाले चावल को देने के लिए भी हम सोचते हैं. ஒரு நேரம் அரிசி சாப்பாடு சாப்பிட வழி இல்லாத இந்த சகோதரி एक समय का चावल खाने का अवस्था नहीं था ये बहन को. தன் கையில் ஒரு 100 ரூபாய் நோட்டு கிடைத்த போது जैसे उनके हाथ में एक 100 रुपया का नोट मिला, முதலாவது ஞாபகம் வந்தது ஜெப வீடு. सबसे प्रथम उनको याद आया प्रभु का भवन. ஜெப வீடு ஞாபகம் வருகிறது. प्रभु का भवन याद आया. என் கையில 100 ரூபாய் இருக்கிறது. मेरे हाथ में 100 रुपया है. நான் ஆண்டவருக்காக ஏதாவது செய்ய मैं வேண்டும். परमेश्वर के लिए कुछ तो करना है. வேகமாய் ஓடினார்கள். दौड़ कर गए. 18 ரூபாய்க்கு 1 கிலோ வாழைப்பழம் வாங்கினார்கள். 18 रुपए के लिए एक दर्जन केला खरीदे. வாழைப்பழம் வாங்கி केला खरीद कर 18 ரூபாய்க்கு வாழைப்பழம் வாங்கி முதல்ல போய் சர்ச்சில் கொண்டு கொடுத்துட்டு 18 रुपया के लिए वो केला खरीद कर प्रभु के भवन में देकर மீதி உள்ள காசுல வீட்டுக்கு வேண்டிய பொருள் வாங்கி கொண்டு போய் பிள்ளைகளுக்கு சாப்பாடு செய்து கொடுத்தார். बाकी के पैसे के लिए बच्चों की जो आवश्यकता थी खाना उन्होंने खिलाया. பிலிப்பு சபை விசுவாசிகள் பவுலுடைய குறைச்சல்ல உதவி செய்தவர்கள். इसी प्रकार फिलिप्पिस कलीसिया के विश्वासियों ने भी पौलुस की कमियों को पूरा करके दिया. இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் எப்படிப்பட்ட நிலைமையில இருக்கிறீர்கள்? आज परमेश्वर के बच्चे आप लोग कौन से परिस्थिति में हो? சுகபோகமாய் வாழுகிற सुख विलास से जी रहे हैं. கர்த்தருடைய வீட்டை மறந்து போகிறார்கள். परमेश्वर के भवन को भूल जाते हैं. கர்த்தர் சௌரியை ஆசீர்வதித்தார். परमेश्वर ने उस बहन को आशीष किया. அந்த சௌரியை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். उस बहन को परमेश्वर ने आशीष किया. சௌருடைய பிள்ளைகள் அத்தனை பேர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். उनके सारे बच्चे उद्धार पाए. அவருடைய சந்ததி மிகவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதா இருக்கிறது. उनके वंशावली अभी तक आशीषित है. அல்லேலூயா. हालेलुया. குறைச்சலை நிறைவாக்குறவர்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டும். कमियों को पूरा करने वाले बच्चे हम बनना है. நாம் இப்படிப்பட்டவர்களாய் இருந்தால் यदि हम ऐसे रहेंगे நாம் ஒருவரை ஒருவர் விசாரிக்க
விசாரிக்கிறவளா இருந்தால் हम हर एक जन का पूछताछ करेंगे, நான் ஒருவரை ஒரு விசாரிக்கிறது மட்டுமல்ல அவர்களுக்கு உதவி செய்கிறவளா இருந்தால் केवल एक दूसरे की पूछताछ नहीं बल्कि उनकी जब मदद करने वाले बनेंगे, தேவனுடைய பிள்ளைகள் மற்றவர்கள் படுகிற உபத்திரவத்திலே உடன்படுகிறவளா இருந்தால் हम जब दूसरों के क्लेश में भागीदार बनेंगे, மற்றவருடைய குறைச்சல்களை நிறைவாக்குறவளா இருந்தால் हम जब दूसरों की कमियों को पूरा करने वाले बनेंगे, வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது पवित्र शास्त्र में लिखा है, கர்த்தர் நம்மை விசாரிப்பார், तभी परमेश्वर हमारी पूछताछ करेगा, கர்த்தர் நம்மை விசாரிப்பார். परमेश्वर हमारी पूछताछ करेगा, கர்த்தர் நம்மை விசாரிக்கும் போது परमेश्वर जब हमारी पूछताछ करेगा, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், प्रभु कहता है, நீ உன் தானியத்தையும் திராட்சரசத்தையும் तू तेरा धान्य और मधु को, எண்ணெயையும் சேர்க்கும்படிக்கு तेल को भी நான் ஏற்ற காலத்தில் உங்கள் தேசத்தில் முன்மாறியும் பின்மாறியும் பெய்ய பண்ணுவேன். युक्त समय में तेरे देश में पिछली और पहले वर्षाओं को बरसाऊंगा। தேவனுடைய பிள்ளைகள் நீங்க நினைக்கலாம் வரும் நாட்கள் எப்படி இருக்கு, प्रभु के बच्चे अब सोचते होंगे आने वाले भविष्य कैसा होगा, நமக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கிற நாட்கள் எப்படி இருக்கு. मेरे सामने रखा हुआ दिन कैसे निकलेगा। கர்த்தர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर कहता है, நீங்கள் பிரவேசிக்க போகிற தேசம் तुम जिस देश पर प्रवेश करने वाले हो, அல்லது நீங்கள் உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கிற காலங்கள், यानी तुम्हारे सामने रखा हुआ दिन, நீங்கள் கடந்து போகக்கூடிய நாட்கள், आप जिस दिन में निकलने वाले हो, அது கர்த்தர் விசாரிக்கிற நாட்களும் கர்த்தர் விசாரிக்கிற தேசமா இருக்கிறது. वो इस प्रकार का देश होगा जिसकी तेरी परमेश्वर यहोवा सुधि लेते रहेगा। நீங்கள் உங்கள் தானியத்தையும் திராட்சரசத்தையும் எண்ணெயையும் சேர்க்கும்படி तुम तुम्हारे धान्य दाख मधु को सब मिलाकर, கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில ஏற்ற காலத்துல முன்மாறியும் பின்மாறியும் பெய்ய பண்ணுவார். परमेश्वर तुम्हारे जीवन में पिछली और पहले वर्षाओं को बरसाएगा, முன்மாறியும் பின்மாறியும் பெய்ய பண்ணுவார். अपना आपके देश में वर्षा को बरसाएगा। தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்றைக்கு கர்த்தரை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर के बच्चे वैसे ही प्रभु आपको आशीष करे, கர்த்தர் உங்களை நிறைவாக்க விரும்புகிறார். क्योंकि प्रभु आपको भरपूरता से भराने वाला है। கர்த்தர் உங்களை நிறைவாக்க விரும்புகிறார். परमेश्वर आपको भरपूरता से भराने वाला है। ஆனபடினாலே इसलिए கர்த்தருடைய பிள்ளைகள், प्रभु के बच्चे, தேவன் தம்முடைய ஐஸ்வரியத்தின்படி परमेश्वर अपने ऐश्वर्यता के साथ உங்கள் குறைகளை எல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மகிமையிலே நிறைவாக்குவார். अपने धन के अनुसार यीशु मसीह के अंदर अपने पूरे कमियों को पूरा करेगा। எல்லாரும் ஒரு விஷயத்தை உங்களை ஆராய்ந்து பாருங்க, आप हर एक जन अपने आप को जांचेंगे, ஆராய்ந்து பாருங்க. अपने आप को जांचेंगे। கர்த்தர் நமக்கு நல்ல ஆயுசு நாட்களை தந்திருக்கிறார், परमेश्वर हमारी आयु के दिन को बढ़ा कर दिया है, நல்ல சுகத்தையும் பலத்தையும் காலங்களையும் தந்திருக்கிறார். अच्छा सुख शांति और दिन दिया है, இது நாம் மற்றவர்களை விசாரிக்கிற நாட்கள், क्योंकि आज का दिन है हम दूसरों की पूछताछ करें, மற்றவருடைய உபத்திரவத்திலே உடன்படக்கூடிய நாட்கள், एक दूसरों की क्लेश के भागीदार बने, குறைவோடு காணப்படுகிற மக்களுடைய குறைவுகளை நிறைவாக்குகிற நாட்கள், कमियों से रहने वाले लोगों की कमियों को हम पूरी करने पाए। மற்றவர்களை விசாரிக்கிறீர்களா, क्या दूसरों की पूछताछ करते हो, மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்கிறீர்களா, क्या आप दूसरों की मदद करते हो, மற்றவர்கள் படுகிற உபத்திரவத்திலே உடன்படுகிறீர்களா, क्या दूसरों की क्लेश में भागीदार बनते हो, மற்றவருடைய குறைவுகளை நிறைவாக்குகிறீர்களா. क्या दूसरों की गलतियों को पूरा करते हो। கர்த்தர் உங்களை பார்க்கிறார், प्रभु आपको देख रहा கர்த்தர் है, உங்களை பார்க்கிறார். प्रभु आपको देख रहा है। இப்படிப்பட்ட மக்களை நீங்கள் விசாரிப்பீர்களேயானால், यदि ऐसे लोगों की आप पूछताछ करोगे, இப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு நீங்கள் உதவி इस செய்வீர்களேயானால், प्रकार की लोगों की मदद करोगे, இப்படிப்பட்ட மக்களுடைய உபத்திரவத்தில் நீங்கள் इस உடன்படுவீர்களேயானால், प्रकार के लोगों के क्लेश में भागीदार बनोगे, குறைவுள்ள மக்களுடைய குறைவுகளை நீங்கள் நிறைவாக்குவீர்களேயானால், लोगों की कमियों को पूरा करोगे, கர்த்தர் உங்களை விசாரிப்பார். तब प्रभु तुम्हारी पूछताछ करेगा, உங்கள் குறைவுகளை எல்லாம் கர்த்தர் நிறைவாக்குவார். आपकी सारी कमियों को प्रभु पूरा करेगा, உங்கள் வாழ்க்கையில ஏற்ற காலத்துல முன்மாறியும் பின்மாறியும் பெய்ய பண்ணுவார். आपके जीवन नियुक्त समय पर पिछली और अगली वर्षाओं को बरसाएगा। காலத்தின் அருமையை உணர்ந்தவர்களாய் दिन की समझ को रखकर கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிற இந்த நல்ல நாட்கள்ல परमेश्वर आज के दिन जो प्रभु ने अच्छा दिन दिया है, நன்மை செய்ய திராணி இருக்கும் போது यदि भलाई करने की ताकत हो, செய்யத்தக்கவர்களுக்கு அதை செய்யாமல் இராதே, அது உனக்கு பாவமா இருக்கும் என்று சொன்னார். जिसे तू कर सकता है उसे करने से यदि तू पीछे हटेगा वो तेरे लिए पाप ठहरेगा। இது மற்றவர்களை விசாரிக்கிறதுக்கு கர்த்தர் நமக்கு தந்த நல்ல காலங்கள். इन दिनों में परमेश्वर ने हमारे लिए दिन इसलिए दिया कि ताकि हम दूसरों की पूछताछ करें, இது மற்றவர்களுக்கு உதவி
உதவி செய்வதற்காக கர்த்தர் நமக்கு தந்த நல்ல காலங்கள். इस काल को परमेश्वर ने इसलिए दिया कि ताकि हम दूसरों की मदद कर सके. மற்றவர்கள் படுகிற உபத்திரவத்திலே உடன்படுவதற்காக கர்த்தர் நமக்கு தந்த நல்ல காலங்கள். इन दिनों को परमेश्वर ने इसलिए दिया ताकि हम दूसरों की क्लेश में भागीदार बने. மற்றவருடைய குறைச்சல்களை நிறைவாக்குவதற்காக கர்த்தர் நமக்கு தந்த ये காலங்கள். दिन इसलिए प्रभु दिया ताकि दूसरों की कमियों को हम पूरी कर पाए. எந்த அளவுக்கு உதவி செய்கிறோம், कितना हम मदद करते हैं, எந்த அளவுக்கு உதவி செய்கிறோம். कितना हम मदद करते हैं. நன்மை செய்வதிலே சோர்ந்து போகாதீர்கள். भलाई करने में निराश मत होइए. நன்மை செய்வதிலே சோர்ந்து போகாதீர்கள். भलाई करने में निराश मत होइए. நீங்கள் தளர்ந்து போகாதிருந்தால் यदि तुम निराश न होंगे, ஏற்ற காலத்தில் நீங்கள் அறுக்கும்படி கர்த்தர் செய்வார். युक्त काल में कटनी करने के लिए प्रभु आपकी सहायता करेगा. அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த நல்ல வார்த்தைகளினாலே கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. इस अच्छे शब्द के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे. நல்ல ஆண்டவரே துதிக்கிறோம். अच्छा परमेश्वर आपको स्तुति करते हैं. கர்த்தர் தந்த காலை வேளைக்காய் உமக்கு நன்றி. प्रभु आपने दिए हुए सुबह के समय के लिए धन्यवाद. இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. आपके वचन को सुनने वाले हर एक प्यारे बच्चों को आप आशीष कीजिए. இந்த பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும். हर एक बच्चों को आप आशीष कीजिए. கிருபையாய் கர்த்தர் தந்த இந்த நல்ல வாழ்நாட்களிலே अनुग्रह रूप से आपने दिया हुआ अच्छे जीवन के लिए மற்றவர்களை விசாரிக்கவும், इन दिनों में दूसरों की पूछताछ करने, மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யவும், दूसरों की मदद करने, உபத்திரப்படுகளுடைய உபத்திரத்திலே உடன்படவும், जो लोग क्लेश में पड़े उनकी क्लेश के भागीदार बनने, குறைவோடு இருக்கிற ஜனங்களுடைய குறைவை நிறைவாக்கவும், जो लोग घटी में उनकी घटियों को पूरा करने, காலங்களை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ள கர்த்தர் ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை इन செய்வீராக. दिनों को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए प्रभु हर एक को सहायता कीजिए. உம்முடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியும் போது आप जब आपके वचन को हम आज्ञाकारी मानेंगे, கீழ்ப்படுகிற உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய குறைவுகளை आज्ञा पालन करने वाले बच्चों के जीवन में கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளே நீர் நிறைவாக்குவீராக. उनके सारे कमियों को मसीह यीशु के अंदर पूरा कर दीजिए. நல்ல நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும். आपके अच्छे नाम की महिमा होने என்னை दो. தாழ்த்தி உடைய கரங்களில் हम அர்ப்பணிக்கிறோம். अपने आप को नम्र कर समर्पण करते हैं. ரட்சகர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते प्यारे पिता. ஆமென். आमीन.